जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम संस्कृत कलिका बहिर षष्ठ पाठ अर्थात षष्ठ पाठ वचन परिचय। वचन परिचय पिला माने मन रखिबो वचन अर्थात संख्या। वचन अर्थ होची संख्या है। आम ये वचन परिचय जानिबा जेमति कि एक वचन दुई वचन आउ बहुवचन है। मन रखियो वचन अर्थ होची संख्या। ताहले देखो उच्च ही पठतु उच्च स्वर रे पढ़। ताहले आमे पुल्लिंग शब्द गुडी को प्रथमे तीनोटी वचन रे जानिबा। ताहले देखो पिला माने एक वचन दुई वचन बहुवचन है। वचन होची तीन प्रकार रो। मन रखियो वचन होची तीन प्रकार रो। एक वचन द्विवचन आउ बहुवचन। जणे बा गोटिए को बुझेले एक वचन, सेमती दुई जण को बुझेले द्विवचन आउ बहुत गुडिए को बुझेले बहुवचन हला। ताले हम पुल्लिंग शब्द गुडी को देखिया वचन रे। देखो पिला माने बालक हो बालको बालका है। देखो बालक हो अर्थात गोटिए बालक। मन रखियो बालक हो अर्थात गोटिए बालक बा बालक टीए जण को बुझाए एक वचन। से भली देखो दुई वचन लिखिचे बालक अर्थात दुईटी बालक हला बा बालक दुईटी बालक। तापर देखो बहुवचन रे बालका है माने बालक माने तेणु तुम माने मन रखियो बालक शब्द रो एक वचन बालक हो दुई वचन बालको बालका हो बालका है। एमती तुई माने मन रखिबो हला। से भली देखो वृक्ष हो वृक्ष शब्द आमे जानिबा तीनटा वचन। ताहले वृक्ष हो माने कोन वृक्ष टीए बा गोटिए गछ। वृक्षर ओडिया अर्थ होची गछ हला। तेणु गोटिए गछ। से भली वृक्ष माने दुईटी गछ दुईटी गछ। तापरे वृक्षा है माने गछ गुडिक तेणु तुम माने पढ़िबो वृक्ष हो वृक्षा है। जेमती बालक हो बालको बालका है गोटे बालक दुईटी बालक बालक माने से भली वृक्ष हो वृक्षा है गोटे गछ दुईटी बा दुईटी गछ गुडिक। तापरे सेमती पढ़िबा देखो हाथी चित्र देइची। हाथी को संस्कृत रे कहा जाय गज हो हला। गज हो गजो गजा है। एठी गज हो अर्थात हाथी टीए हला बा गोटिए हाथी। से भली गजो हाथी दुईटी तापरे गजा है माने हाथी गुडिक हला। एमती पिला माने तुम माने सब मन रखियो ओडिया रे हला। गज हो गजो गजा ये सब पुल्लिंग शब्द आमे जानिले वचन रे। तापरे देखिबा स्त्रीलिंग रे आमे तीनोटी वचन शिखिबा। तो देखो एक वचन द्विवचन बहुवचन बालिका बालिके बालिका है। एठी देखो पिला माने बालिका माने बालिका टीए से भली देखो बालिके माने बालिका दुईटी हला बालिका दुईटी। से भली बालिका है माने बहुवचन रे बालिका माने बालकर स्त्रीलिंग होची बालिका हला। बुझि पाइलो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रे आमे वचन एमती मन रखिबा। ताले बालिका शब्द रो एक वचन हे जो बालिका दुई वचन बालिके बहुवचन बालिका है। बालिका टीए बालिका दुईटी बालिका माने। तापर सेमती नेक्स्ट देखिया कोन देइची देखो एठी देखो पिला माने देइची वैद्या अर्थात डाक्तराणी हला। डाक्तर रो स्त्रीलिंग होची डाक्तराणी। सेमती दी वचन हे जो बदेई हला वैद्य ताहले डाक्तराणी दुई जण हला। डाक्तराणी दुई जण वैद्य तापरे वैद्या है माने डाक्तराणी
ମାନେ ବୁଝିହେଲା। ସେଇଭଳି ଦେଖ ଅଜା ଅଜେ ଅଜାହା ପିଲାମାନେ ଅଜ ହଉଛି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଅଜା ମାନେ ମାଇ ଛେଳିକି ବୁଝାଏ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଅଜା ଅଜେ ଅଜାହା ଅଜା ମାନେ ମାଇ ଛେଳିଟିଏ ମାଇ ଛେଳିଟିଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଜେ ମାଇ ଛେଳି ଦୁଇଟି ଆଉ ମାଇ ଛେଳି ତୁମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ତା ସହିତ ପଢିବ କଣ ଏମିତି ସବୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିବ ତାର ଓଡ଼ିଆରେ ମାନେ କିମ୍ବା ବଚନ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଅଜାହା ଅଜାହା ମାନେ ମାଇ ଛେଳି ମାନେ ହେଲା ଏମିତି ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗମ। ଆମେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଜାଣିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଜାଣିଲେ ବଚନ ତାପରେ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗମ। ଦେଖ ପତ୍ରମ ପତ୍ରମ ଅର୍ଥାତ ପତ୍ରଟିଏ ସେଇଭଳି ପତ୍ରେ ଦୁଇଟି ପତ୍ର ଦୁଇଟି ପତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ ପତ୍ରାଣୀ ମାନେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ତାହେଲେ ତୁମେ ପଢିବ କେମିତି ନା ପତ୍ରମ ପତ୍ରେ ପତ୍ରାଣୀ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖ ସେଇଭଳି ଚକ୍ରମ ଚକ୍ରେ ଚକ୍ରାଣୀ। ତାହେଲେ ଚକ୍ର ମାନେ ଚକ ଚକ୍ରେ ହେଇଗଲେ ଦୁଇଟି ଚକ୍ର ହେଲା ଦୁଇଟି ଚକ୍ର ଏଠି ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ ଚକ୍ରମ ବା ଚକ୍ରଟିଏ ଦୁଇଟି ଚକ୍ର ହେଲେ ହେଇଯିବ ଚକ୍ରେ। ତାପରେ ଚକ୍ରାଣୀ ଅର୍ଥାତ ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ତଳେ ଅଛି ପୁସ୍ତକମ ପୁସ୍ତକେ ପୁସ୍ତକାନି। ତାହେଲେ ପୁସ୍ତକମ ଅର୍ଥାତ ବହିଟିଏ ପୁସ୍ତକେ ଅର୍ଥାତ ଦୁଇଟି ବହି ହେଲା ଦୁଇଟି ବହି। ତାପରେ ପୁସ୍ତକାନି ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖିବ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲେ କଣ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଆଉ କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ହେଲା। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କ୍ରିୟାପଦାନି। ତ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ପୁରୁଷ ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାରର ହେଲା। ତିନି ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷ ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହେଲା ତାପରେ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଆଉ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ପିଲାମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର ତିନି ପ୍ରକାରର ବଚନ ତିନି ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାରର। ତାହେଲେ ଆମେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଏକ ବଚନ ଦି ବଚନ ବହୁ ବଚନ। ଦେଖ ପଠତି ପଠତଃ ପଠନ୍ତି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଧାତୁ ରୂପ ଦେଇଛି ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ରିୟାପଦ ଯାହା ସଂସ୍କୃତରେ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ ବା କ୍ରିୟାର ମୂଳକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ତୁମେ ମାନେ ଉପର କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ ଜାଣିବ। ଏଇଠି ଆମେ କେବଳ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖ ପଠତି ପଠତଃ ପଠନ୍ତି। ପଠତି ଅର୍ଥାତ ପିଲାଟିଏ ପଢୁଛି ହେଲା ପିଲାଟିଏ ପଢୁଛି। ସେଇଭଳି ପଠତଃ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ପଠନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ପିବତି ପିବତଃ ପିବନ୍ତି। ପିବତି ମାନେ ଝିଅଟିଏ ପିଉଛି। ଏଠି ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ହେଲା ପିବତି ମାନେ ପିଉଛି। କିଏ ପିଉଛି ଝିଅଟିଏ ପିଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ପିବତି ମାନେ ପିଉଛି। ପିବତଃ ଦେଖ ପିବତି ପିବତଃ ପିବନ୍ତି ଏମିତି ପଢିବ ତୁମେ ମାନେ ଦି ବଚନରେ ହେଇଯିବ ପିବତଃ ଅର୍ଥାତ ଦୁଇ ଜଣ ପିଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ଝିଅ ଦୁଇଟି ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ପିଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ପିବନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ ପିଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଖାଦତି ଖାଦତଃ ଖାଦନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଏଠି ଦେଖ ଲୋକଟିଏ ଖାଉଛି ଖାଦତି ଅର୍ଥାତ ଖାଇବା। ସେଇଭଳି ଦୁଇ ଜଣକୁ ବୁଝାଇଲେ ହେଇଯିବ କଣ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଦତଃ। ତାପରେ ଖାଦନ୍ତି
ଏଠି କଣ କରିବା ନା ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଦତି ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଗଛତି ଗଛତଃ ଗଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ 2 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ରୀଡ଼ତି କ୍ରୀଡ଼ତଃ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି ଏଠି ଦେଖ ଖେଳୁଛି, ପିଲା 2 ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆର ଅର୍ଥ।